Hello students, welcome to 10th standard English class. Today we are going to learn Unit 2, Prose 2, The Night the Ghost Got In, written by James Grover Thurber. Part 3. Shall we have a small recap, children? This incident took place in the author's house on the night of November. He heard the footsteps of a man walking rapidly around the dining table downstairs. He suspected that it might be a burglar or a ghost. The author went into Herman's room and asked to accompany him downstairs. They saw nothing coming and only heard the steps again. They shut the door in fear. The slamming sound of a door woke their mother. Mother thought that there were others downstairs. Mother requested the neighbor Bodwell to inform the police. The police broke open the glass and made a forceful entry. They searched all over the house, upstairs and downstairs, but couldn't find anything. Let's continue the story. No sign or nothing, said the cop, who had first spoken to Mother. The lady seems hysterical. They all nodded, but said nothing. Just looked at me. In the small silence, we all heard a creaking in the attic. Grandfather was turning over in bed. What's that? Snapped Joe. 5 or 6 cops sprang for the attic door before I could intervene or explain. ஆத்தரோட அம்மாட்ட முதல்ல பேசி கொண்டிருந்த போலீஸ் மறுபடியும் வந்து இங்கே யாருமே இல்லையே, இங்கே யார் வந்ததுக்கான தடயமும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஒருவேளை இந்த பெண்மணி ஹிஸ்டீரியாவாக இருக்குமோ அப்படின்னு மற்ற போலீஸ்கிட்ட சொல்கிறாரு. மற்ற போலீஸும் அதை ஆமான்னு சொல்கிற மாதிரி தலையாசிக்கிறாங்க. ஹிஸ்டெரிக்கல், அஃபெக்டட் பை வைல்ட்லி அன்கண்ட்ரோல்ட் எமோஷன், அதாவது தன்னுடைய எமோஷனை தன்னைத்தானே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதவங்க. அதிக கோபமாக இருந்தாலும் அதிக சந்தோஷமாக இருந்தாலும் அவங்களால அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இப்படி இவங்கெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு மேலே மாடத்துலேருந்து க்ரீக் அப்படின்னு சத்தம் கேட்குது. க்ரீக்கிங், மேக்கிங் அ ஸ்குவீக்கிங் சவுண்ட் வென் பீயிங் மூவ்ட். ஏதாவது ஒரு பொருளை நகுத்தும் போது ஏற்படும் க்ரீச் அப்படின்ற சத்தம். அது ஆத்தரோட தாத்தா படுக்கை அறையில் திரும்பி படுக்கிற சத்தம். உடனே இந்த ஜோன்ற போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன சத்தம் அது அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஆத்தர் பதில் சொல்றதுக்குள்ள 5லேருந்து 6 போலீஸார் உடனே அங்கே மேலே மாடத்தில் இருக்கிற கதவுக்கிட்ட வேகமாக ஓடி போகிறாங்க. I realized that it would be bad if they burst in on grandfather unannounced or even announced. He was going through a phase in which he believed that General Meade's men, under steady hammering by Stonewall Jackson, were beginning to retreat and even desert. ஆத்தரோட தாத்தாவுக்கு தெரிந்தோ அல்லது தெரியாமலோ அவரை பார்க்க போனால் கண்டிப்பாக ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடக்கும் அப்படின்னு ஆத்தருக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு. ஏன்னா அவர் இன்னும் பழைய ஞாபகங்கள், அதாவது தாத்தா இன்னும் பழைய ஞாபகங்களில் தான் இருந்தார். அதாவது ஜெனரல் மீட்ஸோட ஆட்கள் ஸ்டோன்வால் ஜாக்சனோட நசுகல்களால் அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் சேனையை விட்டு ஓடுதலும் பின்வாங்குதலுமா இன்னும் ஈடுபட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற எண்ணத்தில் தான் தாத்தா இன்னும் இருக்கார். When I got to the attic, things were pretty confused. Grandfather had evidently jumped to the conclusion that the police were deserters from Meade's army, trying to hide away in his attic. He bounded out of bed wearing a long flannel nightgown over long woolen pants, a nightcap and a leather jacket around his chest. ஆத்தரும் மேலே ஆட்டிக்கு வேகமாக போகிறாரு. ஆத்தர் போய் பார்க்கறதுக்குள்ள அங்கே பயங்கர குழப்பமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு. அந்த போலீஸ் எல்லாம் மீடியனுடைய இராணுவ படையிலிருந்து தப்பிச்சு ஓடி வந்து இங்கே தாத்தாவோட அந்த மாடத்தில் ஒளிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு தாத்தா தவறாக நினச்சிக்கிட்டாரு. தாத்தா ஒரு லாங் ஃப்ளானல் நைட் கவுன் போட்டிருந்தாரு. அதோட ஒரு உள்ளன் பேண்ட்ஸ், ஒரு நைட் கேப், அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு லெதர் ஜாக்கெட் அவரோட செஸ்ட் அரவுண்ட் போட்டிருந்தாரு. The cops must have realized at once that the indignant white-haired old man belonged to the house, but they had no chance to say so. "Back here, cowardly dog," roared grandfather. "Back the line, ye, goddam lily-livered cattle." With that, he fetched the officer who found the zitar a flat-handed smack alongside his head that sent him sprawling. Indignant, feeling or showing anger or annoyance at what is perceived as unfair treatment. ஏதாவது நியாயம் இல்லாமல் நடக்கும்போது நமக்கு எழும் கோபம் இல்லைனா எரிச்சல் தான் இன்டிக்னன்ட்.
போலீஸ் ஆத்தரோட தாத்தாவை பார்த்ததும் ஒயிட் ஹேர், இந்த நைட் ட்ரெஸ் இதெல்லாம் பார்த்ததும் அவரும் இந்த வீட்டை சேர்ந்தவராக தான் இருப்பார் அப்படின்னு நினச்சாங்க. ஆனால் தாத்தா அதுக்குள்ளே பயங்கர கோவமா கவர்ட்லி டாக்ஸ் அப்படின்னா கோழை நாய்களே அப்படின்னு ரொம்ப அசிங்கமாக திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஆத்தரோட தாத்தா கோவமா இந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் அங்கேருந்து தப்பி வந்தாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கீழே ஜித்தர் எடுத்தாருலே அந்த போலீஸை தலையில் வேகமாக அடித்ததும் அந்த போலீஸ் அப்படியே தடுமாறி தரையில் சுருண்டு விழுந்துட்டாரு. The others beat a retreat, but not enough. Grandfather grabbed Zithar's gun from its holster and let fly. The report seemed to crack the rafters. Smoke filled the attic. A cop cursed and shot his hand to his shoulder. Somehow, we all finally got downstairs again and locked the door against the old gentleman. He fired once or twice more in the darkness and then went back to bed. That was grandfather, I explained to Joe, out of breath. He thinks you are deserted. I'll say he does, said Joe. Holster, a holder made of leather for carrying handgun. கை துப்பாக்கியை வைக்கப்படும் தோல் உரை, அதாவது போலீஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்களா, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அவங்க இடுப்பில் வச்சுருப்பாங்க அந்த கன் வச்சுருக்கிறதுக்காக ஒரு கவர், அதுதான் ஹால்ஸ்டர். ராஃப்டர், a beam forming part of the internal framework of a roof. கூரையில் கட்டுமான பணிக்காக ஒரு பகுதியாக வரும் தூளம், அதாவது அந்த கூரையில் இருக்க உத்திரம். தாத்தா ஒரு போலீஸை அடிக்க ஆரம்பிச்சதும் மற்ற போலீஸ் எல்லாம் பின்வாங்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அதுக்குள்ளே தாத்தா மறுபடியும் ஒரு போலீஸ்டேருந்து அந்த கன்னை எடுத்துடுறாரு. கன்னை வேகமாக எடுத்து அந்த கவரை கழட்டி தூக்கி போட்டுட்டு கன்னை வச்சு மற்றவங்களெல்லாம் சுட ஆரம்பிச்சிடுறாரு. அதில் ஒரு போலீஸுக்கு தோள்பட்டையில் சுட்டுறாரு. இதை பார்த்து எல்லாம் பயந்து ஆட்டிக்கை விட்டு எல்லாருமே மரமடான்னு கீழே இறங்கிடுறாங்க. தாத்தாவை மட்டும் உள்ளே விட்டுட்டு வெளியே கதவை சாத்திட்டு வேகமாக போலீஸ், ஆத்தர் எல்லாருமே ஆட்டிக்கை விட்டு கீழே இறங்கி வந்துடுறாங்க. இவங்க எல்லாம் கீழே வந்துடுறாங்க. இருட்டாக இருந்தாலும் ஆத்தரோட தாத்தா அந்த கன்னை வச்சுட்டு ஒரு முறை இல்லை 2 முறை அப்படியே ஷூட் பண்ணிட்டு அவரோட படுக்கை அறைக்கு படுக்க போயிடுறாரு. உடனே ஆத்தர் கீழே இருக்க அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட, அவர் என்னோட தாத்தா, அவர் இராணுவத்துலேருந்து நீங்கள்லாம் தப்பிச்சு வந்து இங்கே ஒளிஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் இப்படி சுடுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு அந்த ஜோன்ற போலீஸ் ஆஃபீஸர், ஆமாம் தெரியுது, நானும் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. The cops were reluctant to leave without getting their hand on somebody besides grandfather. The night had been distinctly a defeat for them. Furthermore, they obviously didn't like the layout something looked, and I can see their viewpoint phony. அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கெல்லாம் அன்றைய இரவு ஒரு படு தோல்வியாக தான் முடிஞ்சுது. ஏன்னா வீட்டை சுற்றி தேடி பார்த்து ஒன்றுமே அவங்களுக்கு கிடைக்கல. மொத்தத்தில் இந்த சம்பவமே ஒரு போலியானது என அவங்க நினைக்கிறதே தெரிஞ்சிச்சு. They began to poke into things again. A reporter, a thin-faced wispy man, came up to me. I had put on one of mother's dress, not being able to find anything else. The reporter looked at me with mingled suspicion and interest. Just what the hell is the real lowdown here, bud? He asked. I decided to be frank with him. We had ghosts, I said. He gazed at me a long time, as if I were a slot machine into which he had, without results, dropped a coin. Then he walked away. அவங்க மறுபடியும் எல்லா இடத்துலையும் பார்வையிட ஆரம்பிச்சாங்க. மெல்லிய முகத்துடன் ஆவலான ஒரு பத்திரிகை நிருபர் ஆத்தர்கிட்ட வராரு. ஆத்தர் அந்த நைட் நேரத்தில் வேற எந்த ட்ரெஸ்ஸும் கிடைக்காதனால அவங்க அம்மாவோட ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டிருந்தாரு. அதை பார்த்ததும் அந்த நிருபர் சந்தேகமும் ஒரு ஆர்வமும் ரெண்டும் கலந்த ஒரு பார்வையாக அவரை பார்க்குறாரு. பத்திரிகை நிருபர் அந்த ஆத்தர்கிட்ட வந்து, உண்மையிலேயே இந்த வீட்டில் என்ன நடக்குது, என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு. உடனே ஆத்தர், சரி இவர்கிட்டயாச்சும் நம்ம உண்மையை சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எங்கள் வீட்டில் பேய் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே அந்த பத்திரிகை நிருபர் ஆத்தரை ஏதோ காசை போட்டுட்டு எடுக்க முடியாத ஒரு மெஷின், ஸ்லாட் மெஷின் மாதிரி பார்த்துட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாரு. நீங்கள் நிறைய இடங்கள்ல பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு மெஷின் இருக்கும், அந்த மெஷின் ஸ்லாட்குள்ளே நம்ம காசு போட்டோம்னா நமக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வரும். அந்த மாதிரி தேவையான காசு போட்டதுக்கப்புறம் தேவையான பொருட்கள் வரல நமக்கு எவ்வளோ கோவம் வரும். அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷனோட அந்த ரிப்போர்ட்டர் ஆத்தரை பார்த்துட்டு வெளியே போயிடுறாரு. The cops followed him. The one grandfather shot holding his now bandaged arm, cursing and blaspheming. "I gone get my gun back from that old bird," said the Zithar cop. "Yeah," said Joe. "You and who else?" "I told them I would bring it to the station house the next day."
அந்த ரிப்போர்ட்டர் போக ஆரம்பிச்சதும் மற்ற போலீஸும் அவரை பின்தொடர்ந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தாத்தாவால் தாக்கப்பட்ட ஒரு போலீஸார் அந்த கையில் கட்டு போட்டுக்கிட்டே தாத்தாவை திட்டிக்கிட்டே இருந்தார். நான் மேலே போய் அந்த கிழவனுக்கிட்ட என்னோட கன்னை வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு அந்த ஜித்தார் எடுத்த போலீஸ்கிட்ட சொல்கிறாரு. ஆனால் ஆத்தர் நான் நாளைக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து அந்த கன்னை தரேன் அப்படின்னு பதில் சொல்கிறாரு. வாட் வாஸ் த மேட்டர் வித் தட் ஒன் போலீஸ் மேன்? மதர் ஆஸ்க்ட் ஆஃப்டர் தே ஹேட் கான். Grandfather shot him, I said. What for? She demanded. I told her he was a deserter. Of all things, said mother. He was such a nice looking young man. ஆத்தரோட அம்மா அந்த போலீஸ்க்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு ஆத்தர் தாத்தா தான் கன் எடுத்து அவரை சுட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஏன் அவரை சுட்டாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. உடனே ஆத்தர் அதுக்கு அவரும் அந்த சோல்ஜர்ஸில் ஒருத்தர் தப்பிச்சிங்க ஒளிய வந்திருக்காருன்னு நினச்சிட்டு தாத்தா சுட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே ஆத்தரோட அம்மா பாவம் அவர் தான் வந்ததுலேயே குட் லுக்கிங்காக ரொம்ப யங்காகவும் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Grandfather was fresh as a daisy and full of jokes at breakfast next morning. We thought at first he had forgotten all about what had happened. But he hadn't. Over his third cup of coffee, he glared at Herman and me. What was the idea of all them cops strayhooting around the house last night? He demanded. மறுநாள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடும் போது தாத்தா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக டெய்ஸி ஃப்ளவர் மாதிரி இருந்தார். அவர் 3வது கப் காஃபி குடிக்கும் போது ஹெர்மனையும் ஆத்தரையும் பார்த்து கேட்குறாரு. நேற்று ராத்திரி வீட்டில் அவ்வளோ போலீஸ் வந்திருந்தாங்களே, என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஆத்தர் தாத்தா நேற்று ராத்திரி நடந்ததெல்லாம் மறந்துருப்பாருன்னு நினச்சாங்க. ஆனால் அவர் ஞாபகமாக அதெல்லாம் கேட்குறாரு. None of you bothered to leave a bottle of water beside my bed. Do you ever realize what it cost for a thirsty man to look for water in the dining room last night? He had us there. தாத்தா எல்லார்கிட்டையும் நேற்று ராத்திரி நீங்கள் யாரும் ஒரு பாட்டிலில் தண்ணி கூட என்னுடைய பெட்டுக்கிட்ட வைக்கல, எல்லாரும் மறந்துட்டீங்க, யாருக்குமே பொறுப்பும் என் மேலே அக்கறையும் இல்லை. தாகத்தால் தவிக்கிற ஒருவருக்கு இரவு நேரத்தில் டைனிங் ரூமில் வந்து இருட்டில் தண்ணியை தேடுறது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயமா இருந்துச்சு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. உடனே எல்லாரும் அப்படியே வியப்பாக பார்க்குறாங்க. தாத்தா இப்படி சொன்னதும் தான் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுது. நேற்று இரவு வீட்டுக்கு வந்தது திருடர்களோ பேயோ ஆவியோ இல்லை, தாத்தா தான் டைனிங் ரூமுக்கு வந்து டைனிங் டேபிள் கிட்ட குடிக்கிறதுக்காக தண்ணியை தேடிட்டு இருந்திருக்காரு. அப்போ அவர் நடந்த காலடி ஓசை தான் அது. Okay dear students, the lesson is completed. Finally, we came to know that there were no thieves or ghosts in the house. It was the grandfather who came to the dining room in search of water. By listening to the footsteps of grandfather, the author and his brother misunderstood that it was a ghost. இந்த ஸ்டோரி மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, நாம் எதையும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்காம தெரியாமல் நம்மளா ஏதாச்சும் யூகிச்சுக்கிட்டு இல்லாத ஒன்றை இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணால் கடைசியில் குழப்பத்தில் இல்லைன்னா காமெடியில் தான் போய் முடியும். அதனால் நாம் எப்பொழுதும் தெளிவான சிந்தனையோடு தான் செயல்படணும். In the next video, we will learn Unit 2 Supplementary Zigzag. Thank you.